안녕하십니까. 2월 8일 월요일 영국의 소리방송 빅타임입니다. 오늘 뉴스의 제목부터 말씀드리겠습니다. 첫째는 영국 전역이 태풍 다시의 영향으로 한파가 몰아치고 있습니다. 둘째로 미얀마 군사 쿠데타에 반대하는 시민들이 거리로 나왔습니다. 셋째는 미국에서 1월 한 달 총기 판매량이 200만 정을 넘어 역대 최고 판매량을 기록하였습니다. 첫 소식입니다. 영국 전역이 태풍 다시의 영향권에 들어 폭설과 빙판이 되었다는 소식을 뉴스캐스터 아이린이 보도해 드립니다. 영국 전역은 사이베리아에서 발생한 한파가 북해를 거치며 남하한 태풍 다시의 영향권에 들어갔습니다. 태풍 다시의 영향으로 주말인 일요일 오후부터 런던 남동부 지역과 잉글랜드 남동쪽은 눈발이 날리기 시작하였습니다. 일요일 밤부터 오늘 새벽까지 내린 눈으로 주민들은 즐거움과 불편을 함께 맛보고 있습니다. 사진으로 보며 설명하여 드리겠습니다. 1번 사진은 런던의 동남부 라이게이트 지역의 뉴사인 공원을 가족들이 아침부터 산책하고 있습니다. 2번 사진은 기상청은 지도와 같이 태풍 다시의 영향권 지도를 노란색과 주황색의 경고색과 함께 폭설 또는 빙판 주의 지역을 발표하였습니다. 기상청은 영향권 내에서는 금주 내내 한파와 함께 최저 10cm 최고 30cm까지 눈이 쌓일 것이라고 예상되는 만큼 수도, 전기, 가스 등의 공급이 차단될 수도 있다고 덧붙였습니다. 3번 사진입니다. 일요일 오후 레드카 근처의 해안가에 있는 사우스 케어 등대의 파도가 올려치는 광경입니다. 4번 사진은 오늘 새벽 런던 남쪽 켄트 지역의 고속도로에서 승용차 6대가 빙판에 미끄러지면서 연쇄 충돌하였습니다. 사고로 도로는 막혔지만 인명피해는 없었다고 경찰이 보도하였습니다. 5번 사진입니다. 밤새 갓길에 주차 두었던 벤 기사가 아침 일찍 운행하려고 얼어붙은 앞유리를 녹이기 위해 차 안에 히터를 켜놓았다가 히터가 과열하여 차 안에 불이 붙었습니다. 소방차가 출동 화재를 진압하였습니다. 두 번째 소식입니다. 미얀마 군사 쿠데타에 항거하는 시민들이 거리로 뛰쳐나왔다는 소식을 뉴스캐스터 아이린이 자세히 보도해 드리겠습니다. 쿠데타를 일으킨 미얀마 군부가 시민들이 그대로 잠잠하리라고 생각한 것은 그들의 실수였습니다. 쿠데타 발생 나흘 만에 주말임에도 불구 젊은 사람들이 랑구운 시내에 몰려나왔습니다. 군사정부는 인터넷 시설 중 페이스북, 유튜브 등 SNS를 차단했습니다. 그들은 앙상 수키 여사의 석방을 요구하였고 군사 쿠데타를 인정할 수 없다고 소리치고 있습니다. 그들은 우리도 타이완처럼 국민이 자유롭게 살아가는 민주국가를 원한다고 취재하는 외신들에 대답하였습니다. If Myanmar's generals thought they could silence democracy, they were wrong. Today in Yangon, the biggest protest since Monday's coup. Thousands on the streets demanding their country back. Let the military dictatorship fall, they shout, hands raised in the three-finger salute of resistance. But the military don't want you or Myanmar's people to see this, so they shut down the internet. We managed to get these pictures out just before. Anger has been growing all week. It started with the tentative banging of pots and pans. Now it's a deafening freedom song. I feel heartbroken, this man says. He's furious the military ignored the voice of the people. But it seems Myanmar's coup leaders don't like pushback. To try to stop the demonstrations, they blocked Facebook, Twitter and Instagram. That didn't work, and that's why the internet was next.
미얀마는 인구의 26%가 빈곤층입니다. 근로자의 67%가 하루 일당 $2 미만을 받고 있습니다. 세계은행은 2017년 인간개발 보고서에서 미얀마가 148등이라고 보고하였습니다. 2015년 30년을 이어온 군사정부는 세계 여론을 감안 2015년 앙상 수키를 카텍 연금에서 풀고 표면적인 민정이양을 했습니다. 민정이양을 한 후에도 군부는 실권을 놓은 적이 없습니다. 2017년 8월 이후 이슬람 교도들인 북쪽의 로힝야 소수민족을 군부가 인종 클렌징을 하면서 세계의 비난을 받아왔습니다. 그리고 그 비난을 앙상 수키가 원했고 묵인한 것으로 세계에 발표하였습니다. 앙상 수키가 자신이 노벨 평화상을 받았다는 것도 외신 라디오를 통해 알았다고 외신 인터뷰에서 말한 적이 있습니다. 이번에도 그녀를 체포한 이유가 워키도키 통신기를 불법으로 수입해서 관사에서 쓰고 있었다는 이유였습니다. 군부가 이들에게 어떻게 나올지는 미지수입니다. 중국 공산당의 뒷받침을 받고 있는 미얀마 군부가 중국식 밀어붙이기를 한다면 인명사고가 날 것은 자명한 사실입니다. 그렇다고 군부가 슬그머니 꼬리를 내리고 물러서리라고는 예상되지는 않습니다. 다음은 미국에서 1월 한 달 총기 판매량이 200만 대를 넘었다는 소식입니다. 빅타 현 뉴스 애널리스트가 보도하여 드리겠습니다. 미국 주요 방송 및 언론들은 금년 들어 지난 한 달 동안에 200만 정의 각종 총기가 팔려 미국 총기 판매 역사상 최고의 판매율을 기록했다고 보도하고 있습니다. 미국에서 총기를 소지하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 구입자가 본인이라는 신분 증명과 스포츠 레저 목적이라는 것을 기재하고 관할 경찰에 신고만 하면 됩니다. COVID and high demand affecting the supplies of guns and ammo. The attack on the U.S. Capitol was last Wednesday. They were lined up out the door here the next several days. Thursday, Friday, Saturday, sales have been way up. And that includes all of 2020. Take a look at the display cases, big gaps, a lot of models of handguns and long guns out of stock. Ammo is mostly a no-go. More on that in a minute. COVID has caused manufacturing shortages of supplies, components, and overall production. If you're a major plant that manufactures firearms or ammunition, you have a hard time getting employees also. Mary Pendleton has been watching her local COVID life and the nation change, become more dangerous. This is only her second time on the gun range. It's not what I thought it would be. Getting comfortable with the right gun to make it her first. Honestly, yeah, just stay safe, especially in times like this. Everybody is like being a little reckless. Safety first is the lesson from her instructor for adults who become gun owners and kids. Make sure your kids understand the meaning of a weapon, and you also need to know and be sure you know how to handle your weapon. To get a concealed pistols license, you're required to take a safety course. They're taught daily here. A background check to buy a gun is done by the FBI. Takes only 15 minutes if you have a clean record and a unique name. If you share a common name, it can take up to 3 days to get clearance. The age is 21 for a handgun, 18 for a long gun. And at this store, you're not leaving unsafe. I have enough ammunition to sell with my guns. I've made sure of that because that'd be like buying a car. 문제는 총기 구입의 갑작스런 증가가 미국 대선 결과와 연관이 있다고 분석하는 시각입니다. 부정선거를 저지른 민주당과 조 바이든 대통령이 총기를 사게 만든 요인이라는 거죠. 바이든 취임한 지 꼭 2주일 지났습니다. 그러나 그가 발행한 행정명령은 지난 토요일 현재 45건이나 되었습니다. 45건은 하나도 빠짐없이 트럼프 이미지를 지우기 위한 행정명령들이었습니다. 그렇다면 45건 모두가 최소한 민주당 지지자들에게는 받아들이기에 흡족한 것이라고 생각되지만 사실은 그렇지도 않다는 겁니다. 바이든이 트럼프가 한 일은 무조건 스톱시키고 변경한다는 것이죠.
예를 들면 캐나다에서 텍사스까지 송유관을 연결하는 키스톤 작업을 즉각 중단시켰습니다. 전문가들이나 고문들과 토의를 거쳐 행한 것이 아닙니다. 작업이 중단되자 여기저기서 불만이 터져나왔습니다. 10만 명의 실업자가 발생했다는 겁니다. 파이프라인 작업을 하는 지역은 대부분 산악 지역이어서 기술자나 노동자들은 집도 근처에 있는 상태가 아닌 지역에 새 집을 얻거나 임시 거처를 만들었는데 모든 걸 포기해야 한다는 겁니다. 그들은 대부분 고임금 노동자나 기술자들입니다. 연봉도 꽤 많은 사람들이어서 가정생활의 주 수입원인데 그것을 잃었다는 겁니다. 남쪽 국경의 멕시코와의 담장 공사를 중단시키고 허물라고 지시했습니다. 이민법에 의해 부모들은 구속되어 있거나 이미 추방되었기 때문에 카운티에서 보호하고 있는 자녀들을 풀어주라고 지시한 것도 같은 이유입니다. 다시 이민법에 의해 부모들은 구속되어 있거나 이미 추방되었기 때문에 카운티에서 보호하고 있는 자녀들을 풀어주라고 지시한 것도 같은 맥락입니다. 어제는 공화당이 정부 빚이 증가하는 걸 감안 2차 코비드 보상액을 6천억 달러로 하자고 트럼프 당시 세워놓은 예산을 1경 9천억 달러로 하자고 3배나 많게 발표했습니다. 3배나 많이 받아서 좋아할 국민들은 오히려 걱정입니다. 나중에 세금을 올리려는 계획이 아니냐. 나라 걱정하는 국민보다 못한 대통령이 미국의 밉상으로 떠오르고 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 지난 방송을 보시려면 유튜브에서 영국의 소리 방송을 찾아주십시오. 구독과 좋아요도 눌러주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.